तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ हमें आलोचना करुछंती मातृ रचनावली भाग 10। आज पढ़िबा ज्ञान 32। जने नास्तिक हेउछि निजे निज सहित लुचकाली खेलुथिबा स्वयं परमेश्वर। मात्र जने आस्तिक ताठारु कोनोसी हिसाब रे भिन्न कि हुए तो होइथिबो, कारण सीए परमेश्वरंकर छायाटिकु देखिबाकु पाइछि ओ ताकू हातरे जाबुड़ी धरिबाकु भारी चेष्टा करिछि। प्रभु लेखुचंती जने नास्तिक हेउछि निजे निज सहित लुचकाली खेलुथिबा स्वयं परमेश्वर। मात्र जने आस्तिक ताठारु कोनोसी हिसाब रे भिन्न कि हुए तो होइथिबो, कारण से परमेश्वरंकर छायाटिकु देखिबाकु पाइछि ओ ताकू हातरे जाबुड़ी धरिबाकु भारी चेष्टा करिछि। एठी मां को प्रश्न करा जे स्वयं परमेश्वर निज सहित लुचकाली खेलुथिबार अर्थ कोन। एठी प्रथमे जो नास्तिक कथा कहिले जहा वर्णना करुछंती, जने नास्तिक जे कि आमे ताकू कहू नास्तिक जे ईश्वर को विश्वास करे नाही। से कहे मु जहा देखु नाही तेणु से नाहंती। मु तो से कहू से कोन कहे ना मु तो कोनसी ईश्वर को देखि पारु नाही, से केउठारे अछंती से कथा मु जानि नाही, तेणु ईश्वर प्रकृत रे नाहंती। एठी मां लेखुचंती मां सीए देखि पारु नाही कारण परमेश्वर ताठारु लुचि करी रहिचंती एवं परमेश्वर सबु जगह रहिचंती। तेणु वर्तमान सबु जगह निजे स्वयं परमेश्वर रहिचंती एवं जे नास्तिक जो व्यक्ति ता भीतर भी परमेश्वर अछंती। वर्तमान परमेश्वर निजे देखा जाउ नाहंती, नास्तिक को देखा जाउ। नास्तिक कहूँ मु भगवान तो देखुनी विश्वास केमती करिवि। तेणु एठी से कहउचंती तामाने परमेश्वर सहित लुचकाली खेलुचंती। वर्णना करछंती ता भितरे जे प्रकृतर जदि देखिबाकू जाती जे नास्तिक बोली से कहूची से भगवान को नाही नाही बोली कहूची ना। भगवान को से जो नाही नाही बोली कहूची कहीं से कहूची एवं सेति पय जुक्ति भी दउची। जो जिनिस नाही ता पय जने जुक्ति तर्क कहीं करिवो, जहार अस्तित्व नाही। मन करा जाऊ कौन कारण गोटे वस्तु कहतु आमे आलू देखी आमे कहते आलू अच्छी, सेव देखी आमे कहते सेव अच्छी। गोटे वस्तुर नामकरण यदि मु कहली कौन ना सुटाम, मुझे तो सुटाम कहली सेते बेले जी नहीं से मत आगे बहे खंड गाली दब। सेटा तो आम कि देखिनु एवं से प्रकार वस्तु जदि से नाही तेबे ता पई से मो सहित जुक्ति तर्क करबोनी कहीं से जानी ना कहीं युक्ति तर्क कर। से जुक्ति तर्क करुच्ची अर्थ तार
ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ ସିଏ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଭଗବାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଯିଏ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଦି ଜଣ ଯାକ ଏକା ପ୍ରକାର। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଭଗବାନ ନଥିବା ପ୍ରତି ଇଏ ଆସକ୍ତ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରୁଛି, ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆମେ ଅଣୁଜୀବ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମହାରାଜ ବି କହିଲେ, ମହାରାଜ କହିଲେ, ତମେ ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛ ସମସ୍ତେ କଣ ଆମେରିକାକୁ ଦେଖିଛ? କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନା ଅଛି। କେମିତି ଜାଣିଲ? ନା ମୁଁ ନ ଦେଖିଲି ନାହିଁ, ଆମ ଘରେ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁରେ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶରେ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛୁ। ତାମାନେ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ତାକୁ ଦେଖିଛ ବୋଲି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ। ଆଉ କିଏ କହିଛି ହଉ, ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି ହଉ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆମେରିକା ଅଛି ବୋଲି। ତେବେ ଅଣୁଜୀବ ଅଛି ବୋଲି ବି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, କାହିଁକି ନା ଆଉ କିଏ ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛି। ଜେନେରାଲ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ହଉ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ହଉ, କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛି। ଯଦି ସିଏ ଦେଖିଛି ବୋଲି କହିଲା ଏବଂ ବହିରେ ଲେଖା ହେଲା, ତମେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲ, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ତମେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା? ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଉଠେ କଣ, ଯେପରି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ହଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ, ନାଇଁ କି? ଯଦି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବି ରହିଛି, ତମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସାଧନା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯାହା ବି ହଉ, ତମେ ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକଟେ ହେଲେ ଦେଖିପାରିବ, କିମ୍ବା ତମ ପାଖରେ ଯଦି ସେତିକି ପଇସା ଥିବ ତାହେଲେ ତମେ କିଣିକି ଆଣିକି ଦେଖିପାରିବ। ସେଇ ପଇସା ସେତିକି ପାଇଁ ତମକୁ ପୁଣି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ପଡିବ ନାହିଁ, ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ହଉ, ତୁମକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅଣୁଜୀବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଇ ପ୍ରକାରର ସେଇ ଯୋଉ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିକି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଅଣୁଜୀବ ଦେଖୁଛ, ମାଧ୍ୟମଟିଏ ଦରକାର ହଉଛି, ପ୍ରୟାସଟିଏ ଦରକାର ହଉଛି, ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତମେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଆମେ କଥା ହେଲେ, ଏଠି ଯୋଉ କଥାଟି ଥିଲା ଆମେ ଯିବା ସେ ଆଲୋଚନାକୁ। ତେଣୁ ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର ତା ଭିତରେ ରହିକରି ନିଜେ ନିଜ ପାଖରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠିଲା ଯେ କଣ, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଆସ୍ତିକ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ନାସ୍ତିକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ ତୁମେ ଯୋଉ ବିରାଟ ଗର୍ବ କରୁଛ, ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ତୁମେ ଏବେ ବି ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛ, ତେଣୁ ତମେ ଏ ବୃଥା ଗର୍ବ କରୁଛ। ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତ, ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତି କଣ ଦଣ୍ଡିକିରି ଭଳିଆ ଫଡଫଡ ଫଡଫଡ ହଅନ୍ତିନି। କଥାରେ ନାହିଁ ଯେ ଗଭୀର ଜଳରେ ବଡ ବଡ ମାଛ ମାନେ ତେଣେ ନୀରବରେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତି ଫଟଫଟ ହଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡକିରି ମାଛ ସିଏ କଣ ହୁଏ, ଫଟଫଟ ଫଟଫଟ ଉପରେ ଖାଲି ମାନେ ଫଟଫଟ ଫଟଫଟ ହଉଥିବ, ଖପ 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 ଡେଉଁଥିବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି? ସିଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ, ଯୋଉ ସେଇ ଯୋଉମାନେ କିଛି ଲୋକ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଛାୟାକୁ କେବଳ ଧରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତି
ଏବଂ ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କଳ୍ପନା କରି ସେଇ ଛାଇଟିକୁ ହିଁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଯଦି ତାହା ହେଇନଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଜାଣନ୍ତା, ସିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣନ୍ତା ଯେ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଯାବତୀୟ ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ ନିଜକୁ ଆଉ କାହାଠାରୁ କଦାପି ଅଧିକ ଅଥବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବୋଲି ଭାବନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଳ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବୋଲି ଭାବନା କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ଈଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାପରେ ସେ ଦେଖିପାରିବ, ତେଣୁ ସିଏ କାହାକୁ ତାଠାରୁ ନୀଚ ବୋଲି ମନେ କରିବ ନାହିଁ ବା ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ଭାବନ୍ତା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଛାୟା ରୂପକୁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିକରି ସେ ବୃଥା ଗର୍ବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମକୁ ସଚେତନ କରି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବୃଥା ଗର୍ବରେ ରହିଛ, ତାମାନେ ତୁମେ ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛ। ତମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବୋଲି ମନେ କରୁଛ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଠାରୁ ନିଚ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରୁଛ, ତାମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନାହିଁ। ଶିବ ପୁରାଣରୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀଟିଏ, ରିପୁଞ୍ଜୟ ଯିଏକି ଜଣେ ସଦାଚାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚରିତ୍ରବାନ ରାଜା ଥିଲେ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମନୁ ବଂଶର ଦାୟାଦ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପିତାମହ ଯେତେବେଳେ ରାଜଗାଦିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତାମହଙ୍କୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ମତେ ଯଦି ଗୋଟେ ବରଦାନ ଦେବେ, ତେବେ ମୁଁ ଯାଇକି ଏ ପୃଥିବୀର ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ କୁହ କି ବର ମାଗୁଛ? ନା, ସେ କଣ ବର ମାଗିଲେ? ନେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଥିବା ତଥା ପାତାଳରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳ ଏକ ନ ହଉ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ, ଯୋଉ ଆମର ତିନୋଟି ଲୋକ ରହିଛି, ଏ ତିନୋଟି ଲୋକଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳ ଏକ ନ ହଉ। ପିତାମହ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତଥାସ୍ତୁ। ତେଣୁ ତାର ପରିଣାମ କଣ ହେଲା? ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାରର ସେ ରିପୁଞ୍ଜୟ କହୁଛି ଯେ ତାର ବର ଦରକାର ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତାମାନେ ସେ ଦେବତା ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ଅସୁର କାହାକୁ ସେ ରଖେଇ ଦବନି, କେବଳ ମଣିଷ ମାନେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ରାଜୁତି କରିବ। ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ କଣ କଲେ? ରିପୁଞ୍ଜୟ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଦେବା ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା, ବ୍ରହ୍ମା ଯେହେତୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଦା କରିଦେଲେ। କହିଲେ କେହି ରହିପାରିବନି। ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପାତାଳ ଲୋକରୁ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେବଲୋକକୁ ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଆର ପରିଣାମ କଣ ହେଲା ନା, ଦେବଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ସିମ୍ବଲିକାଲି ଦେଖିବେ କଣ ହେଇଛି, ତାମାନେ ନିଶ୍ଚେତନାରେ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ଆପଣ ଯୋଉ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବା ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି, ବା ଦେବତା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମର ବରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସିମ୍ବଲିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ କଣ ହଉଛି ନା, ଆମର ଯୋଉ ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଅଗ୍ରଗତି ହେଇକି ଯୋଉ ସତ୍ତା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅନ୍ଧକାର ଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଅଜ୍ଞାନତା ଅନ୍ଧକାର ଯୋଗୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଏ। ଇଏ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତାମାନେ ଆଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ, ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେ କଣ ବନ୍ଦ କଲେ? ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଯଦି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲେ, ତାମାନେ କାହାକୁ ବିଦା କଲେ? ନା, ଯେତେ ଗୁଡାଏ ଭଲ ଶକ୍ତି ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କି ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ
ବା ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଗେଇ ନେଉଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇ ଦଉଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମଣିଷ ମାନେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଯେ ଦେବଲୋକର ଶକ୍ତି ମାନେ ଦେବ ଶକ୍ତି ଆମକୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଥିଲେ, ଯେପରି ନୂତନ ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତି ଆଡକୁ ପାବଛ ନୂଆ ନୂଆ ପାହାଚରେ ଚଢି ଚଢି ଯିବେ, ନିଜକୁ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ପ୍ରକୃତି ମାନେ କଣ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସହଯୋଗ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେପରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିହବ, ସେଥିପାଇଁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। କିଏ? ଦେବତା ମାନେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ମାନେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ରୋବୋଟ ଭଳିଆ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିଚାଲିଲେ। ତେଣୁ ତାର ପରିଣାମ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାଟା ଠପ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଏ ସମସ୍ତେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବି ହଉଛୁ କଣ? ଦେବଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ରହିବୁ ନାହିଁ। ରହିବେନି ନା, ଇଏ ତ ଆଙ୍କ ନିୟମ ହିସାବରେ ସେମାନେ ବି ରହିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଗଲା। ଯଦି ବାୟୁ ନ ରହିବେ, ବାୟୁ ଯଦି ନ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଜୀବମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଅଗ୍ନି ଯଦି ନିଜେ ନ ରହିବେ, ତାହେଲେ ହଜମ କ୍ରିୟା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ ରୋଷେଇବାସ ବି ହଉଛି କେମିତି ହବ? କହୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଯାଇ ନିଜ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଦିବଦାସଙ୍କୁ ରାଜଚ୍ୟୁତ କରାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରିପୁଞ୍ଜୟ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ଟା ଦିବଦାସ, ଗୁରୁଦେବ ଦିବଦାସଙ୍କୁ ରାଜଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ତଥା ବରୁଣ ଆମର ଭାଇ। ଯଦି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବେ, ପୃଥିବୀ ତ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ କିଛି ରାନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ ଯଦି ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ଏଣୁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନିକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯେପରି ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହା ଫଳରେ, ଏଇଟା କିଏ କହୁଛି? ଏଇଟା ବୃହସ୍ପତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଅଗ୍ନିକୁ ଅନୁରୋଧ କର, ଯେହେତୁ ସେ ଦେବତା ଗଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି, ତେଣୁ ତମେ ଅଗ୍ନିକି କୁହ, ସିଏ ବି ଦେବତା ଗଣ, ତେଣୁ ସିଏ ବି ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡିକି ଚାଲି ଆସୁ। ତେଣୁ ସେଇଆ ହେଲା। ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିର ଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ, ରନ୍ଧା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ରନ୍ଧା ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଯିବ, ସିଏ ତ ରନ୍ଧା ହେଲେ ଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଅରନ୍ଧା ଖାଇବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଯୋଉ ପ୍ରଜା ମାନେ କେହି ମାନେ ଅଗ୍ନିର ଅଭାବ ଯୋଗୁ କେ କୁଆଡେ ରୋଷେଇବାସ ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆପତ୍ତି ଉଠେଇଲେ। ଇଏ କଥା ଯାଇ ପଡିଲା କାହା ପାଖରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ନିଜେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସବୁଆଡେ ହାହାକାର ଯେ କୋଉଠି ଅଗ୍ନି ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ବାୟୁ ଦେବତା ପଳେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ସବୁ ଠପ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ରାଜା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନାସ୍ତିକ ଭଳି, ଯଦି ଆମେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କେହି ଦେବଗଣ ରହିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ଏକା ରାଜୁତି କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକା ରାଜୁତି କରିବି ଯେତେବେଳେ କନସେପ୍ଟଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା, ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅହଂ ଦ୍ଵାରା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଦେବଗଣଙ୍କ କୁଟୀର ନୀତି। ମୁଁ ନିଜ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ତୁମକୁ ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ତଥା ବର୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ପ୍ରଜାଗଣଙ୍କୁ ଏକଥା ବୁଝେଇଥିଲେ ରାଜା। ମାତ୍ର ଶିବଙ୍କୁ ବି ବିଦା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଇଟସେଲ୍ଫ କଣ କରେ? ସବୁ ଜାଗାରେ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ଆଣିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ପ୍ରକୃତରେ ମଙ୍ଗଳ, ଯଦି ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ, ସେଟା ହଉଛି ଶିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଶୀରେ ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଣ ଅବସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ତାକୁ ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବ ଯେହେତୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ 64 ସିଦ୍ଧ ଯୋଗିନୀକୁ ସେ ଡକାଇ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଅ, ଯାଇକିରି କଣ କର ନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କର ଯଦ୍ୱାରା ରାଜା ସଚେତନ ହେବେ ଯେ ମୁଁ ଦେବଶକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅହଂ ଦ୍ଵାରା ଏତେ ପରିପ୍ଲୁତ ହେଇ ରହିଛି, ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, ମାନେ ଫୁଲିକି ପୁରା ରହିଛି, ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଆସିବା ପରେ
କାଶୀ କାଶୀ ଭ୍ରମଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥରକୁ ଥର ବେଶ ବଦଳାଇ କାଶୀ ଭ୍ରମଣ କରି ରାଜା ଦିବଦାସଙ୍କୁ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧର୍ମ ଯୁକ୍ତ ଯଦି ହେଇଗଲା ତେବେ ସେ ରାଜଗାଦିରୁ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି। ତଥାପି କଣ ହେଲା, ସିଏ ତାର କିଏ ରାଜା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଳରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରାଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଜାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାୟୁର ଅନୁପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଶେଷକୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ବିନାୟକଙ୍କୁ ଡକା ହଉଛି, ଆମର ଗଣେଶଙ୍କୁ ଡକା ହଉଛି। ଗଣେଶ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି ନା ଦିବଦାସଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେବଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବ। ଦିବଦାସ ସିଏ ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଗଣେଶ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏବେ ଟିକେ ରାଜମହଲରୁ ଆସ ବାହାରିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦେବଶକ୍ତି ମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଶୁଭ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ଆଉ। ତେଣୁ ଚାରିଆଡେ କଣ ହେଇଛି, ବ୍ୟଭିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଞ୍ଚିବା ସିଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ଶୁଭ ଶକ୍ତି। ସେଟା ସେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦେବ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଶକ୍ତି ମାନେ ବି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାରିଆଡେ କଣ ହେଇଛି, ଲୁଟତରାଜ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟଭିଚାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ଧକାରର ରାଜୁତି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାଜା ପୁରୋହିତ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ଗଣେଶ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଉତ୍ପାତ କାହିଁକି ହଉଛି। ସେଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ମତେ ଯାହା ଜଣା ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡିବା ଆପଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ହବ। 18 ଦିନ ପରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ହିତୋପଦେଶ ଦେବ। ଏଇ ଉତ୍ତର କିଏ ଦେଲେ ନା ବିନାୟକ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଶିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କାଶୀ ପଠାଇଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ବୁଦ୍ଧ ରୂପ ଧରି କାଶୀ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନାସ୍ତିକ ମତ, ବୌଦ୍ଧ ତଥା ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ଦିବଦାସ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଦିବଦାସ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମହାତ୍ମା ଦେବଗଣ ମତେ ନାନା ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ଶାସନ କରି ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲିଣି। ମୁଁ କିପରି ମୋକ୍ଷ ହେବି ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି ଏହା ଘଟେ। ତମେ ଦେବ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପାଖରୁ କେତେ ଦିନ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ବାଇବେଲର କାହାଣୀ ଯେପରି ସିଏ ସାମାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ତତେ ଦେଇଦେଲି। ଆତ୍ମାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖରେ କଣ ରହିଲା ଆଉ, କେବଳ ବାହ୍ୟ ଖୋଳପା। କେତେ ଦିନ ସେଥିରେ ସେ ଚାଲିବ, କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଦିନେ କଣ ହବ, ତା ଭିତରେ ଏକ ନିରାଶ ବୋଧ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଯେମିତି କହୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଶାସନ କରି ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲିଣି, ମୁଁ କିପରି ମୋକ୍ଷ ହେବି ମତେ ବାଟ କୁହନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ରହିଲା ପରେ ସିଏ ଏଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସିଏ ପାରେନି। କେତେ ଦିନ ରହିବ, କେତେ ଦିନ ସେଇଥିରେ ଘାଣ୍ଟି ହବ, ଆଉ ସେ ପାରେନି। ସେତିକି ସମୟର ଯୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଏଠି ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିପରି ମୋକ୍ଷ ହେବି ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଠୁ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ତୁମେ କାଶୀରେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ସ୍ୱ ଦେହରେ ତୁମେ କୈଳାସକୁ ଚାଲିଯିବ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କହିବା ପ୍ରକାରରେ ଦିବଦାସ ନିଜ ପୁତ୍ର ସମରଞ୍ଜୟକୁ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରାଇ ଏକ ବଡ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇ ସେଠାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ
ଏହାପରେ ସ୍ୱଦେହରେ ବିମାନରେ ବସି କୈଳାସକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଶୀରୁ ଯାଇଥିବା ଦେବଗଣ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଲେ। ଶିବ ତାଙ୍କ ଶିବଗଣକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କାଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଶିବ ଅପାର ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରି ଭଗବାନ ଦିବଦାସଙ୍କ ବଂଶଧରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଦିବଦାସ ଯିଏ ମୂଳରୁ ନାସ୍ତିକ ଥିଲେ, ଶେଷରେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଫେଡ ଅପ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ଭୁଲ ଧାରଣା, ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଯୋଉ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମଣିଷ ମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି କେବଳ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ କେହି ମଧ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଆଉ ରୂପାନ୍ତର ଅଭିମୁଖୀ ବା ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ଅଭିମୁଖରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପୁଣି ସେ ନିଜେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଥିଲେ, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା କେତେବେଳେ ସେ ଘୋଡ଼ଣଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ସେ ବାହାରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। ସେ ଘୋଡ଼ଣୀଟା ହଉଛି କଣ, କିଏ ଘୋଡେଇ ରଖିଥାଏ ନା ଅହଂ ଘୋଡେଇକି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଅହଂକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନାସ୍ତିକ ପାଖରେ ଯୋଉ କିଛି ଚାରା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଇନ୍ ଦ କୋର୍ସ ଅଫ ଟାଇମ ଭଗବତ କୃପା ଫଳରେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ସେ ପୁନଃ ପୁଣି ଥରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ଗତିଧାରା ରହିଛି, ପଶୁରୁ ଜଡରୁ ପଶୁ, ପଶୁ ପରେ ମଣିଷ, ମଣିଷ ପରେ ଅତିମାନବ, ଯୋଉ ନୂତନ ଜଗତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏଇ ଗପଟି ଆମକୁ ଏହା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଯେ ତା ଭିତରେ ଆସ୍ତିକ ଭାବ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଭାବ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ନାସ୍ତିକ ନାଇଁ 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 ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲେ, ସେଇଟାର ଆଶ୍ରୟ ହିଁ ନେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଦେହରେ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।